नमस्कार, मु सुप्रिया। सामाजिक कर्मी सोनम वांगचुक को यार भितर गिरफ करा जायछि एवं जोधपुर केंद्रीय कारागार को पठाई दिया जायछि। लद्दाख को संविधान रो 6 अनुसूची रे अंतर्भुक्त करबा दाबी सह राज्य मान्यता पई जो प्रकार अनशन से करुथिले ता भितर हिंसात्मक विक्षोभ रो कथा आसिला। 4 जनक मृत्यु, शताधिक आहत होबार खबर आसिला एवं जोति पई सरकार को लागिला ए सबु पछरे सोनम वांगचुक अछंती एवं तारी आधार रे तांकू गिरफ करा जायछि। एभली प्रसंग को नेकरी पूरा देश रे प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि जे देश पई दिने हीरो थिले तांकू विलियन काहे कि सजै दिया गला। सी एमती कोन करिसंती जे जोथि पई एभली एक घटना सामना को आसिले। संपर्क रे हम अधिक आलोचना करिबा। हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिसंती। विजय बाबू, स्वागत करूछि आलोचना को। जो घटना घटी सोनम वांगचुक को नेकरी लद्दाख रो स्वर को नेकरी ताकू नै देश प्रतिक्रियाशील रही ए संपर्क रे आपण मध्य लगातार निजर पोस्ट लेखि चलीचंती। केमिति देखुचंती ए परिस्थिति को? लद्दाख घटना पर जो भाया प्रतिक्रिया आछि गोटा शार्पली दीटा लाइन। प्रथम भाबुथिले किछि गोटा निर्दिष्ट चर्चा भितर रहिबो, जातीय मीडिया भी एते गुरुत्व देबेनी, कारण प्रथम दिन सामाजिक सम्मेलन से करथिले गिरफ होबा पूर्व घंटा 2 घंटा पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे जो माने प्रश्न पचारुथिले किछि जातीय मीडिया थिले, किछि अंतर्जातीय मीडिया थिले, आ किछि लोकल हिंदी मीडिया थिले। से चाहुथिले इंग्लिश मीडिया बेसी पचारंतु, कारण सेतळ को ऑलरेडी गोटा नैरेटिव प्रचार हेई गलाडी एवं तांको कथारु सेतबेले लागुथिला जेमती सी अरेस्ट हेबे, से कथा भी तांको आभास मिली सारिची। हां, से भी से सांबादिक सम्मेलन भी कहि दैथिले, से साडू को कहि दैथिले। होय तो ए सांबादिक सम्मेलन पर भी बते गिरफ करि पारती। अच्छा, तेणु ता परठू गिरफ होआ परे तो देखिबे पूरा शार्प डिवीजन हे जायछि मत। गोटा होछि से देशद्रोही, गोटा गुप्तचर, आउ गोटा खोलपा भितर से काम करथले। एवं एटा कहया को जाय समस्त को जते सब पुरस्कार प्राप्त आगुर जंती नोबेल पुरस्कार प्राप्त हमर अमर्त्य सेन कहथले, आउ कि जो माने अन्य पुरस्कार प्राप्त जो माने मैगसेसे से पाइछंती सेमान को प्रसंग मध्ये उठि सब पुरस्कार को से माने गोटा लाइन रखले। एपर के सांबादिक भाबरे जो माने इंडिपेंडेंट सांबादिक तांको ना भी हेछि रवीश कुमार, ये एमान को ना भी सब आसीछि। एथरो जणा पडुछि एटा प्रचारटा योजनाबद्ध प्रचार हेछि एवं लद्दाख उपरे माने तांको विरोधर प्रचारटा योजनाबद्ध होछि। अच्छा, कारण लद्दाख टाकू गोटा पूर्वरु समाने काश्मीर के जेहेतु मुस्लिम संप्रदाय थिले, तेणु सेमानक विरोध रे प्रचार करबा सहज थिला, लोक भी ग्रहण करि दउथिले। जो एंटी मुस्लिम फीलिंग जो देशव्यापी सृष्टि हो जाइए, विशेषकर जो मध्यवित्त श्रेणी सृष्टि हो जाइए, किंतु एमाने बुद्धिस्ट। अच्छा, हमर आमे दाबी करछे हम हिंदू मानक संख्या बढ़ाय पई बुद्धिस्ट माने होचंती हिंदू। जदियो से माने सेपरेट रिलीजन आकार हमर संविधान रे भी रहिछ, उल्लेख हेछि। अच्छा, तेणु ताको से व्यवहार करिया पई प्रथमे चेष्टा करछन। जेतले आपण लक्ष्य करी आर्टिकल 370 जेतले बातिल हैला, बातिल मूल उद्देश्य कोन थिला जे काश्मीर ऊपर मारा करबा, मुस्लिम संप्रदाय ऊपर मारा करबा एवं काश्मीर रे कौन से प्रकार बीजेपी सरकार गठन करबा। प्रथम भांगी देले, तापरे यूनियन टेरिटरी कले। यूनियन टेरिटरी करियार उद्देश्य जे गोटा केते विशाल काश्मीर थिला, भारतर जते नेटिव स्टेट सर्वबृहत्तम नेटिव स्टेट थिला काश्मीर, तार सीमा एवं माने काश्मीर गोटे विराट ऐतिह्य माने हजार हजार वर्ष रही सब संस्कृतिर सेटा गोटे मेल्टिंग पॉइंट थिला। हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଥିଲା। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, 3ଟା ଭାଗ କରିଦେବା ପରେ ସରକାର ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ହୁଁ ଦବେଇବେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲଦାଖବାସୀ ହେଲାନି, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଲଦାଖବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ହୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଂ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପହଲଗାମ ଘଟଣା ହେଲା, ହଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟା ତ ଥିଲା 6th Schedule ବେନିଫିଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଁ କରିବେ। ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ 2023 ମସିହାରେ ହୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଦବାର କାରଣ ହଉଛି 3ଟା ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲେ ହଁ ସବୁ ତ ଏକା ହେଲା, ଆଉ କାଶ୍ମୀରର ମାନେ ଘାଟିର ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବନି ରହିବନି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ତାର ପରିବେଶକୁ କଳକାରଖାନା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ହୁଁ ଏଇଟା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଜମି ଦଖଲ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ, ଲଦାଖ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ, ଟୋଟାଲ ହିମାଲୟାନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ପାଇଁ ବି ଇକୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ମାରାତ୍ମକ ପରିଣତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ହଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର ଚଳେଇବେ। ହୁଁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମତିଗତି। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇକିରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ଆଉ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହଠାତ୍ କରି ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଲଗେଇକିରି କି ବାର୍ତ୍ତା ଦବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ଏ ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଲଦାଖବାସୀଙ୍କୁ ନା ସମୁଦାୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦାବି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ 6th Schedule, ଏଇଟା ହଉଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କଣ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକତା, ହଁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଯାହା ସେଇ ସେ କରି ପରିବେଶଟାକୁ, ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ମୋଡ ଦେବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ ହବ। ହଁ ହଁ ତାପରେ ସେଠି ଜଳ ସଙ୍କଟ, କାରଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କ୍ଲାଇମେଟ, ହଁ ହୁଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଯୋଉ ଆଇସ୍ ଆଇସ୍ ଥୁପା ହୋଲ୍ଡ ଯୋଉ କରୁଛି କରିକିରି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କରିବା, ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ହୁଁ ସେଇଟା ଜାତିସଂଘ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ହୁଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତ ପରିବେଶ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନୁହଁ 100 years, ମାନେ ହୁଁ 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 ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ହୁଁ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ବି ଇଏ କହିଛନ୍ତି, ମତେ କେହି ପାଣ୍ଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପେଟେଣ୍ଟ, ଧରନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁ ପେଟେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କାରର ଯୋଉ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାବଦରେ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ହଁ ତା ବୋଲି କଣ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଯୋଉ ଟଙ୍କା 5 କୋଟି କି 10 କୋଟି କି 7 କୋଟି ଯାହା ତାର ଯୋଉ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ ହୁଏ, ହଁ ଜଣେ ପାଇଲା, ହଁ ସେଇଟା କଣ ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ? ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ନୁହଁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ହୁଁ ସେ ତ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ହୁଁ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ହୁଁ ରହିଛି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ସୁବିଧା ହଉଛି କଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆସିছে, ଯୋଉ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା ଉଠିଛନ୍ତି, ହଁ ଆପଣ ସେଇଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଇଟି ଦିଆଯାଏନି ଲଦାଖ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ନିୟମ ନାହିଁ। ନାଇଁ, କୌଣସି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ହଁ ଯୋଉଠି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ହୁଏନି, ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆୟ ଉପରେ, ଯେମିତି ହୁଁ ଆମର କୃଷି ଆୟ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ହୁଏନି, ହୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଆୟ ଉପରେ। ତେଣୁ ଲଦାଖ ଏଗୁଡା ଉପରେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ହୁଏନି। ହଁ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ସେଥିରୁ ହଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ମାନେ ପେଟେଣ୍ଟ ରୁ ପାଇଲେ କି ପାଇଲେ ହୁଁ ଆୟ ହେଲା, ସିଏ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ହୁଁ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଦେଶର ରାଜସ୍ୱକୁ ଯାଉ, ଦେଶ ବି ଦରକାର କରୁଛି ପାଣ୍ଠି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉଟା ଭଲ କାମ କଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଧ ହେଲା। ସାଜିଗଲା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ
ଷଷ୍ଠ ଅନୁଚ୍ଛେଦର କଥା କହିବା ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏମିତିରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯୋଉଠି ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବୋଧେ ହଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ବହୁଳ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ବି ଅନୁସୂଚୀ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା କି ଏବଂ ଯୋଉଠି 97% ଲୋକ ଟ୍ରାଇବାଲ ସେଠି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଏତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ଟୋଟାଲଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଗୋଟେ କାର୍ଗିଲ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଲେହ ପାର୍ଟଟା ମାନେ ଏ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଡୋମିନେଟେଡ କାର୍ଗିଲ ପାର୍ଟଟା ହଉଛି ମୁସଲିମ ଡୋମିନେଟେଡ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ମାନ୍ୟତା ବୋଧେ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଟ୍ରାଇବାଲ କାରଣ ଯଦି 3000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଇବ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ପର୍ବତକୁ କିଏ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିକିରି ଯିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବେ, କରଣ ଯିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଯିବେ, ଇଏ ଯିବେନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ସିଲ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ସିଲ୍କ ରୁଟରେ ଯୋଉ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସ୍ପେସିଫିକ ଏଠି ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ବାଲି ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ପଶମ ତାକୁ କି ପଶମ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଆଉ କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡା ବି ଟ୍ରେଡ ହେଇଛି ସିଲ୍କ ରୁଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ବି ମାନେ ଇତିହାସ କହୁଛି ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯୋଉ ଡିକ୍ଟେଟର ଥିଲେ ଯେ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଖଲ କରି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀର ଶାଲ କୁହାଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପରେ ୟୁରୋପରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଡକ୍ଟର ବ୍ୟାପକ ବଜାର ହେଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆସିକିରି ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ରୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କମନ କଲଚର ଡେଭଲପ କରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଜାତିରେ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜାତିରେ ବିଭାଜନ କଲେ ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କାଟଗୋରୀ କି ଆସୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଜମିଟାକୁ କେମିତି ଦଖଲ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି କି ଦବା ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ନହେଲେ ଏମିତି କଣ ସେଇ ଲୋକ ପଡିଥିବେ ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଉ ବିକାଶ ଏବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କାଳ ହଉଛି ଯୋଉ ବିକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଦାଖ ପାଇଁ କାଳ ହବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେଭଳି ବିକାଶକୁ ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କେବେ ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ ଆର ବିପଦ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ସୀମା ଦେଖନ୍ତୁ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୀଖା ପର୍ବତ ଯଦିଓ ତାର ଯୋଉ ଗିରିପଥ ଗୁଡାକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗିରିପଥ ଗୁଡାକ ମାନେ ସିଧା ହେଇନି ଯୋଉ ଲୋକ ଚାଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଳୁ ଉପରକୁ ସିଧା ନୁହଁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବେ ଏଇ କୋରାପୁଟର ଅଛି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ଏ ସବୁ ଏ ଯୋଉ ପାଦ ଚାଲିକି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଧା କଣ ଲୋକ ଉଠି ପାରିବେ କି ଆମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ କରୁଛେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସବୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ହେଇକିରି ମାନେ ଘାଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଘାଟିରେ ମାନେ କାଠ ରୋଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ମାନେ ଯୋଉ ଶଗଡ ନହେଲେ ଗଧ ଘୋଡା ଏଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ପରିବହନ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଅନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଇଏ ନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗେଇକିରି ସେ ପରିବେଶକୁ ମାନେ କଳ କାରଖାନା ଏଗୁଡା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ପରିବେଶର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ମାନେ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହୁଛେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ପ୍ରତି
ପାଲେଷ୍ଟିନକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦବା ଆହୁରି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ଆସିବ। ବିଜୟ ସାର୍, ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ରେ ଗିରଫ କରିବା କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ରେ ଗିରଫ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲିଙ୍କର ଖୋଳତାଡ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ନାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟା ସେଟା ଜାତିସଂଘ ଉଦ୍ୟମରେ, ଜାତିସଂଘର ଯୋଉ ୟୁନେସ୍କୋ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ୟୁନେସ୍କୋ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟା କନଫରେନ୍ସ ହଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବଂ ସେ ଡେଲିଗେଟ ମାନେ କାରଣ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ତାଙ୍କର ନାଁ ତ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଯୋଉ ଲେକ୍ଚରଟା ଦେବେ ତାକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଲେକ୍ଚରରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିଡିଓଟା ଭାଷଣଟା ଶୁଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିନଥିଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲି ଯେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଉଭଳି ପରିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଦଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ଯାଇକିରି ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଜେଣ୍ଟ କହିବା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଇଏ ତ ହେଲେ ମାନେ ଜଣେ ଇଏ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ, ସିଏ ହେଲେ ମୁସଲିମ। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ଗିଲ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାର୍ଗିଲର ମୁସଲିମ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଆକ୍ସନ କମିଟି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କହିକିରି ଏବଂ ମଙ୍କ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟା ଏଇଟା ନେଚର, ଏପରିକି ଚୀନ ବିପ୍ଳବ ବେଳେ ବି ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରିୟ, ଅନ୍ୟର ଗୋଟା ଆକ୍ରମଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହିତ, ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କର ଯୋଉ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ସହିତ ସାମିଲ ହେଇକିରି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି ଏ ଯୋଉ ବି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୋଲେ ଏଇଟା ଭଲ କଥା, ଦେଶ ପାଇଁ ହଉଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶିକିରି ତମେ ମାନେ ଥିଲା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ସେମାନେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜେଏନଜି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେ ନିଜେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଜାଣେନି, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ବରଂ ଏଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ନଥିଲା, ମାନେ କ୍ୟାରିୟରିଷ୍ଟ, ପାଠ ପଢିବେ, କରିବେ, ଚାକିରି ବାକିରି କରିବେ, ଯିବେ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାହିଁ, ମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସ୍ ରେ ବୁକ୍ କଲ, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଏନ୍ଏସ୍ ର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ଯେ ଖାଲି ଏନ୍ଏସ୍ଏ ନୁହଁ, ହୁଏତ ପବ୍ଲିକ ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବେ, ବଢେଇବେ, ଆହୁରି ବି ବଢେଇ ପାରନ୍ତି। ୟୁଏପିଏ ଭଳିଆ ଦଫା। ଏଇ ଯୋଉ ଓଭର ଆକ୍ସନ ର କାରଣ ହଉଛି ନିଜର ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି କଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଥିଲା 6 ତାରିଖ, ଅଛି ବୋଧେ 6 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଲୋଚନା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନୁହଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 100 ଲୋକ କାହିଁ ଆସିବେ? 5000 ଡାକରା ଦେଲେ କଣ ଆସିନଥାନ୍ତେ? 2000 ଆସିନଥାନ୍ତେ? ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଆସିଲେ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନୁହଁ, ତାର ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ଗାନ୍ଧିଆନ ପନ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗରେ ଡାଇଲଗ କରିକିରି ମୁଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବି ଏବଂ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କଥାଟାକୁ ଶୁଣିବି।
आज्ञा କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସିନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଓହରିବେ କେମିତି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। आज्ञा किंतु वर्तमान आमे देखुचे जेमती आपण कहिले जे ए घटना को नहीं पूरा मत दुई भागरे विभक्त हो जायछि एवं आमे देखुचे गणमाध्यम रे मूलतः माने बड़ आकार जदि आमे देखिबा बेसी संख्या रे सोनमकर कार्यक्रम को संदेह दृष्टि देखिक खबर प्रचारित होचे। मु तो प्राय ओडियार विभिन्न पेपर कथा कहतु, हिंदीर विभिन्न पेपर कथा कहतु, इंग्लिश रो प्राय आमे देखुचे जे जो लाइन रे सरकार चिंता करुछंती सेही लाइन रे ही मीडिया रिपोर्टिंग वर्तमान पर्यंत चालुची। बहुत कम संख्या रे तांकर जो उपलब्धि गुड़िक कहवा लोकंकर संख्या कम अच्छी से दृष्टि आपण कौन देखुछंती केमती हठात करी गोटे लोकटा देश पई सुनाम अर्जन करथिला, देश ताकू नेकरी सिनेमा करी कोटी कोटी टंका इनकम करिछि, देश पई गोटे गर्वर कथा थिला, हठात करी किछिटा दिन अंतर रे एवं जदी तांकर विदेशी पांठी आस्तला आगुरु काई नजर रखाई नथला, जदी सेठी किछि कारबार चलतला आगुरु काई दृष्टि दिया जाय नथला, से दिगो को न जाय करी पूरा वर्तमान गोटे नेगेटिव पॉइंट को जायछि। से दृष्टि आपणकर मत कौन रहुछि? नहीं नहीं, आपण जोटा कहले पूरा ठीक। बोधे जातीय मीडिया भितर इंग्लिश मीडिया कहूची, आज्ञा इंडियन एक्सप्रेस एवं हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस रो पार्ट ना पूरा नो ता देहरे भी आर्टिकल आज्ञा बाहर छे ने एडिटोरियल पॉलिसी आज्ञा हे पारे हिंदू छड़ा आउ पूरा जते हिंदी भाषा भाषी माने जो पत्रिका एवं तार एडिटर आज्ञा माने बहुत वयस्क एडिटर भी से माने माने सरकारी लाइन को ग्रहण करछथि। तो इंडिविजुअल जो धर दो ये चैनल करछथि, वीडियो चैनल करछथि, वेब चैनल करछथि, तांकर तो रीच खूब कम ना, तो मेन चैनल होचे। अच्छा एटा ए जो ओभर एटा करियार कारण ए माने समर्थन करियार कारण होची काले माने देशद्रोही माने टिका लागि जो कि। अच्छा माने जने देश जणु को जतले सरकार कहउछंदी देशद्रोही तांको संगे छिडा हेले आमे काले सेही लिस्ट रे शामिल हे जिवु। एवं मु जदि एटा जदि सत्य होई थाए मारात्मक आसुची जे पर्यंत राहुल गांधी भी माने तांका ट्विटर अकाउंट कथा कहउची जे एपर्यंत राजनैतिक दल माने मध्य गोटे पूरा दृढ़ भाव रे प्रसंग रे छिडा ही नांती सोनम वांगचुक सहित केवल वामपंथी दल आज्ञा एवं सोशलिस्ट सर्वोदय गोष्ठी जो सोशलिस्ट तो पॉलिटिकल पार्टी नो आउ कांग्रेस रो इंडिविजुअल लीडर्स के एमन को आउ काश्मीर रो तो अपोजिशन पार्टी जो माने सेटा सहाय कि माने माने जनमत आइदर नीरव रही जाइछंदी बा माने अपेक्षा करछंती कोन गोटे सेथरु बाहरी सरला परे हमें हमर मत दबु। एवं आर कारण भी रही, आर कारण होची कांग्रेस रे भी किछि कम दोष नुह, माने कांग्रेस भी आर्टिकल 370 ये सिना दोष नेले के विजय वाला दोष नेले आमे उच्छेद कर देलु किंतु कांग्रेस हमारू सब उच्छेद दे जेतला आ किछि प्रैक्टिकली नथिला। आज्ञा दीटा झंडा आमे प्रधानमंत्री राज्यपाल कहउचे से तांकर वजीर कहउचंते तांका मुख्यमंत्री की तांकर प्रधानमंत्री तांकर जो उर्दू भाषा कहउचंते आ छडा सब किछि लागू होई जाइतला तो गोटा सहायक लागे जाइतला गोटा जस्ट साइकोलॉजिकल प्रेशर थिला। अच्छा परंतु नेहरू परवर्ती जुग कि पार्टली इंदिरा गांधी का प्राथमिक अवस्था छाडिले परवर्ती जुग सेतबेले भी एमानकर गोटा ए जो एंटी चीन मानसिकता गोटा 1962 चीन भारत युद्ध परे भारत वर्ष रे गोटा तीव्र चीन विरोधी मानसिकता सृष्टि हो जाइछि। अच्छा पाकिस्तान विरोधी मानसिकता तो स्वाभाविक आधरे किछि कहबार नै, तेणु केही गोटा ओपनली नजियार कारण होची जदि किछि प्रमाण मिलियला जदि तेणु लद्दाख बासी भी किछि किछि सब लद्दाख लोक कहिकिरी आपण देखिबे पर वीडियो आसीबो जेमति गोटा लोक को कहले कांग्रेस रो माने काउंसिलर ना कॉर्पोरेट रो फोटो दियाला पुनी ताकू ओहरिले सेथरु पुनी आज्ञा केदो ए सब जहा करले भी माने निजर क्षति करूचंदी। आ गोटा कथा लक्ष्य करंतु
ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଯୁବ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯୁବ ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି କହିବା, ହୁଁ ସେମାନେ ଇତିହାସକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କି? ହଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ହଟ୍ ହୁଁ ଡୋମିନେଟ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଡୋଗ୍ରା ଶାସନ ବେଳୁ। ଆଜ୍ଞା ଡୋଗ୍ରା ଶାସନ ବେଳେ କଣ ସେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଡୋମିନେଟ ହଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେପାରେଟ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡୋମିନେଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷଟା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ସେମାନେ ବି ରିଥିଙ୍କ କରିପାରନ୍ତି ହୁଁ ଯେ ଆମେ ଚୀନକୁ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହୁଁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରି ଆସିଲେ, ହୁଁ ମାନେ ଆମର ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଚୀନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସିଏ ରିଟ୍ରିଟ୍ କଲେ ବୋଲି ମାନେ ଏକ ପାଖିଆ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଘୋଷଣା କଲେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ନା, ହୁଁ ଆମେ ଆମ ଜୋନକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ସିଏ ଯୋଉଠୁ ଗଲେ ଭାରି ଯୋଉଟା ବଫର ଜୋନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାକ୍ ମୋହନ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉଠୁ ଇଏ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଈ ଚରେ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବକର ଇଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଛେଳି ଚରେଇବା ବା ମେଣ୍ଢା ହଁ ଚରେଇବା ତାଙ୍କର ହୁଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତରେ ଖବର ଦେବା ଚ୍ୟାନେଲ। ହଁ କାର୍ଗିଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ହିଁ ଖବର ଦେଇଥିବା ନହେଲେ କାର୍ଗିଲ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଡିଭିଜନ ପରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା କାଲି ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ତ କାର୍ଗିଲ ଯଦି ଫଲ କରିଥାନ୍ତା ହୁଁ ସେବାଟେ ତ ସେମାନେ ତ ସେବାଟେ ଆସିଲେ, ଇଏ ଯଦି ରୋକି ନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଏବଂ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯୋଉ ଓକେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେନା ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଦାଖ ଯୋଉ ଯେତେ ଗୁଡେ କିଙ୍ଗଡମ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ ବହୁତ ହେଇଛି ହଁ ଡୋଗ୍ରା ଶାସନ ଆସିବା ହୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମର ପାଇକ ଭଳିଆ କହିପାରନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ହେଇଥିବା କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ହବ ତାର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କାରଣ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସବୁଠି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉଠି ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁ କି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁ ସେଠି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂକ୍ଷେପ? ନାଇଁ ଗୋଟାଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ହଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହୁଁ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି କାଟିନି ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ। ହୁଁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆରାମରେ ତ ଚଳି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଲୋନ ଅଛି, ପୁଣି ସୁନା କିଛି ବନ୍ଧା ପକଉଛି, ଚଳି ଯାଉଛି ବା ଋଣ ଫୁଣ କରିକିରି କୋଉଠି ଗୋଟା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ଦଉଛେ, ଛୋଟ ବଡ ଚାକିରି ପଢେଇ ଦଉଛେ, ତାତି କାଟିନି। ତେଣୁ ହୁଁ ସେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇ ନାରେଟିଭ ଟା ସୁଟ କରୁଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଲଦାଖ ଗଲେ, ସେଲଫି ନେଲେ, ବୁଲିଲେ, ହାତରେ ଇଏ କଲେ, ପିକନିକ କରିକିରି ଆସିଲେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବେଶ ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାଇନସ ହିମାଲୟ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ତ କିଛି ଟୋଟାଲ କିଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହିମାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ହଉ ଉତ୍ତର ଭାରତ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ଧାରା। ଏଭଳି ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅନଶନ ଆପଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ ବା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସେ, ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲି ଯାହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଥାଏ ତା ଉପରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ଭବତଃ ସୋନମଙ୍କ ଉପରେ ବି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଉଠିଛି ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହବ ତା ଚିନ୍ତାଜନକ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଲଦାଖର ସ୍ୱର ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସେଠିକାର ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି
तांकर जो स्वर रही किसी लोकों भीतर को जाई सारिथिबो सेमानकर भी तांको अंचल को जो अधिकार दाबी रही से कथा से बारंबार उपस्थापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर एतिक समय देइछन्ती आलोचना पई एवं ए संपर्क रे आमे आलोचना करुथिले सोनम वांगचुक गिरफ्तारी परर परिस्थिति संपर्क रे आमे आलोचना करुथिले। गोटे अंचल इतिहास रही ऐतिहासिक भाव में सेमाने तांकर दाबी अधिकार पाई नाहंती तेणुकरी किछि प्रसंग सेमाने उठाउछन्ती जहाकू आलोचना माध्यम रे समाधान करि पारिथान्ते किछि प्रतिश्रुति देइतिले जहा पूरण करि पारिथान्ते किंतु ता नकरी जो भिन्न प्रकार परिस्थिति सृष्टि होइछि तार परिणाम कौन हबो सरकार निश्चय चिंता करुथिबे। ए स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुछि। नमस्कार।